Ini tuh. Ustaz mau kena ya, sini ya, biar kena ya. Iya, sini. وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هادية من واشرة ورحمة من مواقف فضلك نازلة وبركة سابلة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم يروي أكبر وإحمد أنبياء والمرسلين وصحبه أجمعين ثم إلى رحمة جمعنا هؤلاء بشهادته اللهم ثوابا ذلك منا واجعله نورا يسعى له بين أيديه اللهم اجعله محجة له من النار اللهم اجعله اللهم اجعله جنة الآباء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك سلامة في الدنيا وعافية في الجسد وصحة في البدن وجنة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم قوّن علينا يا الله في سخاوتنا ونجاة من النار ورحمة بسبب يسيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من Kan bikin dua. Nggak apa-apa. Kan pengen pintar, tipis, harus berani. dan Alwi kama ala karena ada wahwa wa kama ala karena sayyidina Isa rasulullah wa kama ala karena Yusuf wa
الكفر وعزة الرضا وجعلتنا بين سيدنا علي وفاطمة وزهرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وإنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا واسع المغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا آمين 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 يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustazah Jasmani yang telah menginspirasi, Ustazah Hayana yang memimpin, Ustazah Sohaya yang telah membacakan doanya. Semoga pada siang hari ini apa yang kita baca mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya yaitu sholawatan Id. Acara selanjutnya yaitu pembacaan salawat Nabi yang akan dipimpin oleh Tim Hadro Uswatun Hasanah yang dipimpin oleh Ibu Suhartini. Kepadanya kami persilakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sama-sama bersama mudah-mudahan insyaallah kita siang hari ini mendapatkan insyaallah amal di dunia nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Habibullah. Ya Rabbi salli ala Muhammad Rasulullah.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا Sudah kuduga. فينا ليغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا حكيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش الحكيم. صدق الله العلي العظيم وبلغ الرسول النبي والحبيب الكريم ونحن عليه والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Sungguh bahagia mempelai berdua, menyatukan cinta, melakukan sunahnya. Semoga barakah diridhai Allah, hidup indah, sakinah mawaddah warahmah. Semoga
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafa lana bi sahibil maqamil a'la wa kammala as-su'uda bi amri mawludin hawa syarrafahu wa fadla وشرف به الآباء والجود وملأ الوجود بجوده علا حملته آمنة فلم تجد لحمله ألما ولا ثقلا ووضعه صلى الله عليه وسلم مقتولا مكحلا في خلع الوقار والكلام وولد صلى الله عليه وسلم بوجه ما يرى أحسن منه ولا أحلى بنور كالشمس بل هو أضوء وأجلى وسور فاق نورا والوجه بل هو أعلى وأغلى وطاف به ليلة الإسراء وتملى وجعل دينه على الدوام مستعليا لا مستعلى وذكره على ممر الأيام يكرر ويتلى أشرقت لمولده الحنادس سرقه وغربه ووعره وسهلا وخرت لمولده الأصنام من أعلى المجالس خضوعا وذلا وارتج إيمان كسرى وهو جالس فعلم القوم ملكه وأهلا وخمد النار فارس وتبدد منهم جمعا وشملا وزخرفت الجنان ليلة مولده واطلع الحق وتجلى ونادت الكائنات من جميع الجهات أهلا وسهلا ثم أهلا وسهلا ألف صلوا على النبي خاتم الرسل الكرام اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله على محمد الحمد في يوم القيامة صلى
وتنوع القواهر البشرية بالسعادة الأبدية القمرية والطلعة المحمدية أخذها القمر واستدى بها آدم وولد النبي صلى الله عليه وسلم فأنه البدر في تمامه ممكن صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى
yang sudah sia-sia bagi Nabi Muhammad Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim Agro yang telah membacakan promosinya. Semoga kita dapat bersama-sama di Amin. Cara selanjutnya yaitu sambutan dari Sohibul Baik yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua RW, yaitu Bapak Nurul Malik. Kepadanya kami persilakan. Masya Allah dari aja. Wajib mohon maaf, Ustaz, hadirin wal hadirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bisafa'ati Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat. Amma ba'd. Hadratul mukarramah wal muhtaramah, para guru-guru kita dari Bunda Ibu Haji Asmani dan yang lainnya, yang saya hormati Sohibul Hajah Bapak Jumari dan Ibu Tis dan keluarga besarnya, yang saya hormati tim Hadroh Uswatul Hasanah, mudah-mudahan bacaan suratnya selalu maju terus. Yang saya hormati Ketua Masjid Jamiat Amin Bapak Ahmad Ramadan beserta jajarannya, Bapak RT Pos Pemakaran 13 beserta jajarannya, wabil khusus jamaah undangan yang cantik-cantik, yang insya Allah dimurahkan oleh Allah. Pertama-tama kesempatan menjadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini tadi hadroh dimulai diiringi dengan hujan, mudah-mudahan hujan berkabar kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu masa disentil dulu baru. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wabil khusus calon mempelai yaitu saudara Eli dan saudara Alwi, kita doakan mudah-mudahan besok dalam akad nikahnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelak dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Tentunya salam dan salam yang kita jual-jual alam dan bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan sahabat nanti yang beralamin. Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah dengan Allah tadi kaget Ibu Ustaz, saya salat mau pulang salat Jumat dipanggil sini panggil nanti dari keluarga. Kan pada keluarga hijab itu banyak, bukan saya aja, ada adiknya, ada oponya dan sebagainya. Nah, kalau menurut saya Ustaz, bagi saya adalah pertemuan ini adalah pertemuan rahim. Semoga kita pertemuan ini Allah panjangkan umur kita. Amin. Allah banyakkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Tapi bagi saya adalah satu kebetulan dan alhamdulillah kami atas nama keluarga Bapak Jumari dan Ibu Entin mengucapkan jazakumullah khairan jazaa, jazakumullah kasir atas apa yang telah ibu-ibu berikan kepada keluarga kami. Mudah-mudahan ibu-ibu ini dari rumah ke sini ya itu pahalanya terlangkah. Insya Allah akan
rabbal alamin. Untuk tim sholawat mudah-mudahan selalu terus bersolawat. Mudah-mudahan apa yang telah disediakan pada tim sholawat suatu laksana selalu dijauh dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bertindak sholawat sunnah karena sholawat itu adalah obat hati. Ya Bu ya. Jadi kalau ibu-ibu di rumah masa kata ustaznya bukan saya, di rumah misalnya lagi goreng tempe sholawat sallallahu alaihi wasallam ala nabi sayyid ya Allah malaikat. Ya, jangan goreng tempe sambil membalik kalau ibu mana ya dari kita pulang ya sholawat aja deh pokoknya suaminya pulang sholawat ya belum juga sholawat. Kata ustaznya demikian. Karena sholawat itu adalah penerangan penting jiwa yang insya Allah akan dapat sahabat usaha di akhirat mati. Jadi jangan dibilang suami ya ini kalau ya suami berarti suami ya anaknya mungkin ya ibu ya yang saya. Itulah harapan kami demikian kemudian sholawat wasfal jaya lalu makbul karena perang pun pada sholawat perang badan yang sholat itu. Jadi antara 10.000 ke 1.000 10.000 yang jahiliyah misalnya ini hitung-hitungan Bu ya. Kita 1.000 Bu, orang Muslim 1.000, orang jahiliyah orang kafir orang 10.000. Menang kita baca salawat satu badan. Tapi betulnya adalah dari izin Allah dan dibantu para malaikatnya. Kan begitu Bu ya. Makanya jika ada sedikit permasalahan di rumah, nanti insyaallah Ustaz akan melanjutkan salawat saja. Insyaallah rezekinya bertambah. Harapan kita demikian ya Bu ya. Jadi jangan dilihat dari sholat itu masalah sepele, dari sholat kita ada mujizat yang tidak ada parahnya. Itulah saya pemikiran saya selaku ketua RW Bu. Jadi mendukung pada semuanya apapun kegiatan yang positif agar supaya di anak kita, di keluarga kita dalam sholat seolah akan merangkap pada jiwa kita. Harapan terakhir adalah terima kasih bagi dalam-dalamnya atas kehadiran Bapak Ibu, Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan kehadiran dan kedatangan Bapak Ibu adalah ditambah oleh Allah seperti dipercaya pahala yang tidak ada taranya. Amin ya rabbal alamin. Salam salawat. Terima kasih atas ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak RW yang memberikan sambutannya. Semoga sambutannya kita bermanfaat untuk kita semua. Acara selanjutnya yaitu tausiah agama yang akan disampaikan Al-Karomah Al-Tajah Haja Eti Setiawati kepada beliau kami persilakan dengan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wan nabiyya ba'da. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas izinnya ya Bu, di tengah hujan tadi kita tetap hadir. Ini tanda keberkahan dan rezeki yang berlimpah nih buat dalam pengantin ya. Mudah-mudahan rezekinya banyak. Amin. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kata Pak RW sering-sering salawatnya, termasuk kita mulai belajar kita hari dengan bersalawat. Mudah-mudahan salawat kita kembali kepada kita manfaatnya. Amin. Supaya kita bisa bertemu dengan baginda Nabi, ditolong oleh Nabi nanti di akhirat dan masuk surga bersama Nabi. Amin ya Allah. Ibu yang dimuliakan Allah, ucapan terima kasih pertama buat pembawa acara. Saya sudah dipersilakan kepada almarhumah guru kita Ustazah Nadia Asmani, Ustazah Suhaya dan lain-lain ustazah yang tidak saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah kita ditemani oleh Bapak RW dari awal sampai akhir acara. Benar-benar beliau pemimpin yang menemani warganya gitu ya. Mudah-mudahan usianya juga diberkahi dan amanah sebagai pemimpin. Kita doakan ya Bu. Kepada Ahlul Bait dan Ahlul Hajat ya, Bapak Jumari dan Ibu Tirkat ini ya, yang nanti tanggal 8 akan melakukan acara resepsi dan akad nikah sekaligus ya Mbak Eli Kusumawati. Saya mau kasih hadiah sehat ya. Mudah-mudahan ini berharga buat pengantin baru dan pengantin lawas ya. Baru deh jangan lawas. Baru setahun, baru 10 tahun, baru 20
ini saya 30 tahun tahun ini pernikahan saya 30 tahun. Terus ada pesan yang harus saya sampaikan. Kebetulan saya adalah seorang konsultan keluarga. Jadi banyak sekali persoalan-persoalan yang nanti akan ditemui dalam sebuah pernikahan. Jadi ternyata nikah itu gak cuma indah ya Bu, tapi ada susahnya gitu ya. Tidak hanya kita mendapatkan kebahagiaan, tapi kadang-kadang mengalami juga yang namanya kesengsaraan. Ada tawa, ada tangis ya. Kadang sehat, kadang sakit gitu ya. Makanya perlu kita melakukan sebuah ikhtiar ya, effort, pengorbanan, perjuangan. Nah, ada beberapa kiat supaya kita menjadi keluarga yang kita semua yang hadir insya Allah ya bahagia. Kalau saya bilang bahagia itu 3 cirinya: sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi kalau saya bilang bahagia itu berarti 3-3-nya. Ada seorang ulama saat mau menikahkan anak perempuannya, dia mengatakan begini, wahai anak perempuanku, jadilah budak buat suamimu. Maka satu saat kelak suamimu akan menjadi budak buatmu. Jadi didahului oleh kita dulu melayani, ya, memberikan sesuatu yang terbaik dalam hidup. Maka satu saat para suami ini akan memperlakukan kita dengan baik. Karena anak perempuan, saya ngalamin ini, melepas anak perempuan dengan melepas anak laki-laki berbeda ya. Karena ada kekhawatiran kalau anak perempuan, dia dibawa oleh orang. Kalau anak laki-laki kita kan membawa anak perempuan. Makanya waktu saya ngasih undangan ke beberapa ustadz, saya bilang, Ustadz nasihatin saya sebagai ibu yang akan melepas anak perempuannya. Dia bilang begini, berarti anak saya 7 anak ini 1 yang gagal dalam rumah tangga. Tidak ada orang tua yang tidak sedih ketika mendengar kegagalan rumah tangga. Pesan saya nanti sampaikan ke calon mantu. Sekarang kan belum, nanti kalau udah mantu kasih tahu, wahai menantuku, terima kasih sudah mengambil tanggung jawab besar dari kami orang tuanya. Anak perempuan kita kan tanggung jawab kita tadinya kan. Setelah akad nikah, maka tanggung jawab itu pindah ke suaminya. Maka kita wajib memberikan penghargaan kepada mantu kita dengan ucapan terima kasih bahwa dia mau mengambil tanggung jawab itu. Tapi satu saat karena dia pernah mengalami anaknya yang gagal ya Bu, dia bilang sakit Bu rasanya, berarti sakit kalau anak itu dipulangin, sedih banget gitu ya. Maka dia bilang kalau udah gak suka, kalau udah gak demen sama anak saya, bilang sama bapak, saya yang jemput anak saya, jangan kamu yang pulang. Itu Bu Eti nanti bilang gitu. Dan kasih tahu mantunya, anak ini gak pernah dipukul, anak ini selalu dalam kasih sayang orang tua. Saya tidak akan terima sebagai orang tua kalau anak saya tidak diperlakukan dengan baik. Makanya anak perempuan sedih ya. Benar sih gitu. Anak perempuan kita adalah sandera atau tawanan suaminya. Jadi kalau yang menyandra anak kita baik, memuliakan, memenuhi segala hak dan kewajibannya, betah tuh anak kita jadi sandera suaminya. Betah tuh. Yang datang ke saya bukan orang yang nggak punya masalah, punya masalah semua. Nggak ada yang datang ke saya sebagai konseling. Itu cerita tentang bahagianya, dimuliakannya, enggak. Yang ada justru 1, ada yang tidak diberikan nafkah. 2, ada yang selingkuh pasangannya. 3, ada yang meninggalkan jejak-jejak hutang. Jadi yang ditagih istri dan keluarganya. Bahkan ada yang KDRT. Malah ada yang 5 konsultasi ke saya. 1, suka judi online. 2, suka seks online. 3, suka game online. 4, selingkuh dengan perempuan offline. 5, KDRT. Coba yang datang ke saya, sedih nggak Bu? Sedih. Nikahnya udah 10 tahun, anaknya sudah 2. Bahkan ada yang 5 tahun nikah, 5 bulan nikah udah dikembaliin. Karena memang anak zaman sekarang ibu ya maaf sekali ya. Baliknya cepat, akhirnya lama. Balik itu artinya dia haidnya cepat. Kalau yang laki-laki mimpi basahnya cepat. Makanya BKKBN memprediksi tahun 2030
anak remaja Indonesia 7 tahun sudah balik. Tapi akilnya, dewasanya, mandirinya, matangnya usia 30 tahun. Jadi anak-anak sekarang tuh hidupnya kalau malam gak tidur, abis subuh tidur sampai siang. Gak mau kerja diatur sama kantor atau perusahaannya, maunya ngatur diri sendiri. Jadi anak remaja sekarang yang jadi karyawan tidak punya loyalitas pada perusahaan. Bahkan BUMN buka karyawan baru ribuan, itu daftar sedikit, nggak suka jadi karyawan, sukanya usaha sendiri, ngatur waktu sendiri. Tuh Indonesia, ITB yang DO banyak. Kenapa? Karena ternyata dia salah pilih jurusan, jadi nggak suka. Makanya perceraian sekarang tinggi tingkat pertambahannya. Kenapa? Karena nggak seperti orang tua zaman dulu, lebih kuat mentalnya, lebih sabar. Ternyata kalau udah nikah nih Bu, nggak seindah yang dibayangkan. Ya kalau nikah itu kalau cuma sekedar pengen halal aja, jalan berdua halal, tidur berdua halal, gampang. Tapi bagaimana menjadikan pasangan ini menjadi pasangan yang menyadari hak dan kewajiban. Makanya kiat menjadikan rumah tangga yang bahagia. Satu, visi misi rumah tangga itu harus jelas. Tujuan nikah apa? Tujuan nikah tadi bukan sekedar supaya halal, enggak. Tujuan nikah adalah ibadah. Dan ibadah paling panjang dalam Islam adalah nikah. Kita nggak tahu sampai berapa umur pernikahan kita. Ada yang sampai 50, ada yang sampai 40. Kalau saya lihat di Pengadilan Agama Kelapa Dua Wetan, saya berapa kali mengadakan survei di sana, dialog dengan orang-orang yang mau cerai. Ada yang sudah tua akhirnya bercerai juga, nggak kuat. Selama ini saya hanya bertahan demi anak-anak. Anak-anak sudah mentas, sudah selesai tugas saya. Bisa. Iya, ada yang begini, sampai 15 kali sidang yang saya wawancara. 15 kali sidang dia berharap hari itu selesai. Cerai gitu ya. Suaminya mau menjatuhkan talak. Ternyata tarik ulur. Suaminya gantung gitu ya. Belum rela dia nanti dinikahin sama laki-laki lain, tapi dia nggak mau bertanggung jawab sebagai suami. Ada yang bilang saya sudah bertahan 2 tahun pernikahan, tapi dia bilang suaminya nggak mau peduli, main game aja Bu. Suami ini nggak mau kerja, main game aja. Kita ngeliatnya pegel nggak Bu? Pegel Bu. Anaknya dititipin sama nenek kakeknya, bapaknya main game aja. Main gamenya tuh gak serius banget. Ada yang judi online, bapaknya ketika ditanya bapak main judi pagi-pagi, dia cari duit buat sekolah kamu. Sedih. Makanya kalau orang nikah tuh harus tahu tujuan nikah itu apa, ibadah. Jadi kalau ada persoalan-persoalan hidup dalam pernikahan, balik lagi kita mau ibadah, maka selesaikan secara agama yang baik-baik. Satu ya. Jadi tahu visi dan misi pernikahan. 2, tahu hak dan kewajiban. Yang cari duit itu bukan si istri ya. Yang cari duit itu suami. Izahnya suami adalah dengan memberikan nafkah. Pahalanya bahkan paling besar kalau seorang suami memberikan semakin banyak nafkahnya kepada istri. Bahkan lebih besar pahalanya dibanding dengan pahala jihad fisabilillah. Makanya suami-suami yang menyerahkan semua gajinya, bonusnya ke istri dan anak-anak, dialah yang paling besar pahalanya di sisi Allah. Jangan terbalik. Suami senangnya kerjaan rumah. Udahlah mama aja yang kerja, bapak ngurusin anak, bebenah, masak. Ada loh yang begitu. Ada. Nah, saya nggak bilang. Yang datang ke saya konsultasi ada yang begitu. Makanya dia bilang ya Allah Bu, suami saya jadi keperempuanan, saya jadi ke laki-lakian gitu. Kenapa strong keluar pergi, sementara suaminya bebenah, masak, ngurusin anak. Terbalik nggak Bu? Balik. Yang di mana-mana cari nafkah itu laki-laki. Memang di daerah tertentu kayak di Bali yang kerja perempuan ya. Kalau di daerah Papua juga sama. Sebagian perempuan maitua namanya, yang cari uang gitu. Tapi dalam Islam nggak bisa begitu. Tetap laki-laki yang bertanggung jawab mencari nafkah.
ya. Jadi pertama tahu visi dan misi, kedua tahu hak dan kewajiban, ketiga memiliki kemampuan berkomunikasi. Penting banget itu. Saya kemarin isi seminar tentang keluarga. Dari 10 tahun ke bawah usia pernikahan dan 10 tahun ke atas usia pernikahan, seminar sehari. PR di Indonesia tingkat perceraian terus naik. Bahkan terakhir di Padang ya, itu sampai sehari 50 pendaftaran. Ibu lihat deh, kalau sekali-sekali itu pengadilan agama, itu nomornya kayak antrian ke rumah sakit. Sama antri panjang. Kalau datang ke sana wajah-wajah orang dendam, orang marah gitu ya. Yang keluar kalau udah ketok palu cerai, itu bahagia banget Bu. Alhamdulillah gue cerai gitu. Saya lihat sendiri ketika sidang, keluar dari ruangan sidang itu sampai ada teriak-teriak, alhamdulillah gue janda gitu. Miris saya melihat langsung ya. Selama ini saya cuma lihat di TikTok, ya di YouTube ya. Saya lihat itu. Ternyata itu saya lihat sendiri ketika di pengadilan agama Kelapa Dua Wetan. Sedih rasanya. Kenapa? Karena dia sudah keluar dari neraka di rumah tangganya. Ya gimana enggak sedih kalau sering dipukulin, gak dikasih duit, bahkan suruh melayani suami terus. Ini yang jadi korban siapa? Kan perempuan. Anak insya Allah ya. Kemandirian finansial penting banget nih buat kita. Kalaupun nggak kerja di luar, kita punya kemampuan skill ya, bisa masak, bisa jahit, misalnya bisa ngajar, penting banget ya Bu ya. Makanya kemampuan komunikasi itu kalau ngomong sama suami, yang datang ke saya biasanya gini, Bu Eti, saya maunya begini suami saya. Saya bilang udah bilang belum ke suaminya? Belum. Kenapa? Takut, nggak berani. Nanti saya nggak dikasih uang belanja, nanti saya ditinggalin, nanti saya dipukulin. Bu, yang muncul ke permukaan nih para artis ya, itu yang berani Bu. Yang nggak berani lebih banyak lagi tuh yang nyimpan. Nggak berani ke pengadilan, nggak berani ngomong sama orang tua, mukanya aja sembab, kelihatan lebih tua, badannya kurus banget. Sedih Bu kalau dengar mereka datang ke saya melakukan konseling, saya harus gimana Umi gitu. Sedih Bu. Nah kemampuan komunikasi ini perlu belajar. Kalau Ibu Eli Risman bilang, kalau kita mau ngomong sama suami yang harus dilakukan pertama ya, sering berhubungan badan. Karena mengeluarkan 4 hormon, hormon bahagia, hormon rileks, hormon kecanduan, dan hormon dia bisa menerima informasi. Yang udah tua-tua gimana? Sentuhan fisik. Karena sentuhan fisik itu bisa mendekatkan hati. Ya. Nanti kalau udah dia keluar hormonnya baru bisa diajak bicara. Diajak bicara kalau para suami-suami nggak bisa lebih dari 6 kata. Nggak boleh kalimat pernyataan tapi harus pertanyaan. Ini buat belajar ya Mbak Eli. Suami ini dipraktekin ya sama Ustaz Fatih Karim di salah satu podcastnya bersama istri dan Ibu Eli Risman psikolog. Coba contohin gimana cara komunikasi sama suami. Itu bicara. Kata istrinya, suamiku menurut Abi gimana kalau anak kita pacaran? Karena fenomena yang diangkat adalah 350 anak remaja di Ponorogo hamil usia SMP dan SMA. Ini yang terjadi di Indonesia. Mereka rame-rame datang untuk boleh minta dibolehkan pernikahan mereka karena di bawah 17 tahun. Kan nggak boleh kalau dalam aturan Indonesia di bawah 17 tahun nikah. Tapi mereka udah pada hamil, gimana? Miris kan? Makanya ketika tanya gimana menurut Abi kalau anak kita pacaran, jawaban laki-laki, gimana menurut Abi kalau anak pacaran? Itu udah 6 kata ya. Suaminya jawabnya apa? Bahaya. Cuma 1 kata. Kalimat pertanyaan aja dijawab dengan 1 kata. Jadi bapak-bapak emang jarang banget ngobrol, jarang banget mengeluarkan kata-kata yang banyak. Jadi para istri harus paham bahwa laki-laki memang kemampuan verbalnya sedikit. Kita ngomong jangan banyak-banyak biar dia yang lebih banyak. Nah, komunikasi ini nanti ada satu pembahasan sendiri. Bagaimana metodologi komunikasi atau dialog yang sejuk. Makanya harus tahu karakter suami,
belakang keluarga suami. Ada anak laki yang kalau umum kan laki-laki diam ya, tapi kok ada laki-laki yang cerewet ya. Satu, dia maksimalnya laki-laki yang paling banyak verbalnya. Dua, kebudayaan di keluarganya emang tukang ngomong, ngobrol. Jadi udah terbiasa, apalagi keluarganya perempuan semua, saudara-saudaranya. Ketiga, dia kumpulnya sama ibu-ibu terus. Jadi terkontaminasi ikut ngobrol. Biasanya guru, guru SD, guru TK, guru SMP, kan guru sering ketemu murid-murid perempuan. Maka jadi lebih banyak. Kan nerangin juga ngomong kan, ceramah gini juga kan ngomong. Yang biasanya seperti itu yang banyak ngomong. Atau orang yang kerjanya ketemu banyak orang, akhirnya kan ngomong. Walaupun laki-laki jadi banyak. Kalau perempuan wajar minimal aja 16.000, paling banyak lebih dari 20.000. Saya ini udah berapa kali ceramah, udah berapa puluh ribu sehari. Di rumah pun masih ngomel sama anak. Anak saya suka bilang, Umi udah ceramah berapa tempat masih ngomong aja ya, nggak ada capek-capek, nggak ada habis-habisnya kata-kata. Semakin banyak ngomong kita sehat. Ibu yang sedikit ngomong itu biasanya muring-muringan kayak anak kurang tidur. Hati-hati ya Bu, mau sehat? Mau. Jangan ngomong. Mukanya jadi ceria kalau orang banyak ngomong. Nah terakhir Bu, ada kemampuan manajemen konflik. Ini Bapak satu materi sendiri juga. Manajemen konflik. Rumah tangga nggak ada yang nggak ada konflik, pasti ada. Bahkan di setiap fase kehidupan rumah tangga ya, fase bulan madu, fase pengenalan, fase penyesuaian, fase puber kedua, fase menyelesaikan usia tua bersama. Ini banyak fase. Nah semua fase ini pasti ada konflik-konfliknya. Perempuan paling banyak persoalannya kalau setelah konflik. Kan konflik itu ada 3. Sebelum terjadi konflik, saat terjadi konflik, dan saat setelah konflik itu berlalu. Perempuan yang suka bermasalah setelah konflik, suami udah minta maaf, suami sudah mau berubah, tapi kalau ingat makanan yang bikin dia kesal sama suami, muncul lagi. Baju yang dipakai suami yang bikin dia kesal, muncul lagi. Nah, makanya perempuan ahli sejarah. Jam, waktu, hari, kapan dia ngeselin kita ingat banget. Apalagi dosanya kalau ada selingkuh ya. Minyak wangi ini nih, yang dibilang sama si perempuan ini. Ini makanan kesukaan perempuan itu dia ingat terus. Tuh bahayanya perempuan. Suami udah minta maaf, suami sudah mau berubah, tapi diungkit-ungkit, bahaya. Bisa-bisa nanti Bu, kalau dia ngomong kita jawab, ngomong jawab kita ditangkap. Tidak ada yang datang ke saya konsultasi gitu. Nih saya habis dipukul. Kenapa? Ngingetin sholat aja bisa ditonjok. Kalau tidak pas kalimatnya, waktunya juga enggak pas. Apalagi ketika suami ngomong nasihatin, dia jawab aja. Ini udah relate, dia bilang mulutnya nggak bisa berhenti. Akhirnya ditabok sama suami, diruk di sini. Saya dipukul. Kalau suami lagi marah, itu diem, ya nggak usah jawab. Lebih banyak ngalah lah mungkin. Kalau usia kayak saya mungkin di atas 50 tahun ya. Lebih banyak kita menghindari konflik ya. Kalau kita nggak salah pun saya minta maaf. Ya udah, yang penting dia senang nggak apa-apa. Toh ngalah bukan kalah ya. Ingat ya, ngalah bukan kalah. Menang di hadapan Allah. Yang penting dia senang, happy. Buat suami kita bangga. Dengan kita bangga sama suami kita. Kita merasa dia jadi pahlawan kita. Padahal biasa aja misalnya. Kalaupun dia tidur sama kita, Abi hebat banget, enak banget misalnya gitu ya. Padahal sih biasa